Summer holidays வந்தாச்சு நம்ம GT Holidays வந்தாச்சு. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Sri Venkateshwara College of Engineering and Technology. Admissions open for BTech and MBA 2025. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all, I would like to thank all the press and media. என்னன்னா இன்னைக்கு தமிழ் ப்ரெஸ் மட்டும் இல்லை, ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ட்ராவல்ட் அண்ட் கம் ஸோ ஃபார். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். இந்த படம் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ட்ரீம். ஜென்ரலி இட்ஸ் லைக் மணி சார் Tanya, we watch movies and we want to be a part of his films. Rahman sir, his music. Kamal sir, my on-screen guru. So, Ravi K sir, everybody, like, like, we used to, like, we watch their movies and, I feel like, one day we should be a part of their film. On the Mari Tono. So, this is like all of them together in one film. That is like really surreal, and when we were shooting it was very tough to even go and perform for the first few days because Mani sir, before this I did Chekka Chivandavalu. During that time it was that time itself it was little tough. Then after slow I started learning, okay, Mani sir kitta eppadi idu pannanum solli it took some time. But here it is like Mani sir and Kamal sir together, and in between you have to stand and they both will be talking and you won't know what to do in between. So it was like that. And thank you sir, thanks to Kamal sir, because ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து நான் வந்து ஒரு சைல்ட் ஆக்டரா சின்ன வயசுல இருந்து நடிச்சிருக்கேன். பட் நான் சொன்ன மாதிரி I've always seen his films and I've grown up. So to act next to him, it was really a great moment, and sir really took care of me very well. He encouraged me a lot. He supported me a lot. So that means a lot. And our Pakathale, he's given me a place next to him that is really shows his magnanimity. So thank you so much, sir. And thank you all for coming. And the movie is releasing on June 5th. Definitely, I can't talk a lot about the film right now, but I'm sure it will definitely be a different attempt from the genius Mani sir himself. And the two after Nayagan, they both are joining together. So I want to see it as a fanboy, and I'm very happy that I'm also a part of the film. And thanks to all my co-stars, Ashok Selvan, Trisha. As Trisha said, after Vinay Thandi Varuvaya, everybody's been asking when we'll join back together. And we are joined in a very different film, I guess. And Ashok, a very nice friend and dear brother. I always love his work. I always call him and keep encouraging him to do good films. So I'm very happy he's also part of this film, and Joji George sir and everyone. And Rahman sir, the favorite, my guru. So he's given a fantastic music, and the audio is going to release very soon. And I thank Madras Talkies, Shiva sir, and Red Giant, Shenbagmurthy sir, Mahendran sir, Disney, everyone. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு ஒரு 2 லைன் தமிழ்ல பேசிட்டு I'll switch to English. We are in Chennai. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. And இன்னைக்கு officially Thug Life ஓட promotion kick start பண்றோம். So thank you all for coming. And இது எப்பவுமே எனக்கு with this, it's a legendary stage னு நான் சொல்லுவேன். In fact, நான் இந்த படம் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட போஸ்ட்லயே நான் போட்டேன், dreams keep coming true. So thank you Mani sir, thank you Kamal sir, thank you Rahman sir. யாருக்கு தான் இந்த படத்துல ஒரு பார்ட் இருக்க கூடாதுன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. So I'm actually want to second what Abhirami said. I'm extremely honored and extremely privileged to be over here. It is definitely a dream come true for me as well. And of course with Simbu, எல்லாரும் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க வினய் தாண்டி வருவாயாக்கு அப்புறம் எப்போ வரீங்க, what is going to happen. So you'll see a little bit of magic in this. And everyone, Ravi sir, I think I've known Ravi sir for about
22 years now. நம்ம முன்னாடியே work பண்ணிருக்கோம். He is a genius, like Abhirami said. And again, Abhirami and I go way back in the day. நம்ம முன்னாடி again 22 years back meet பண்ணி friends ஆ இருந்துட்டு it's very nice coming back together. I'm happy we shared a few combinations as well. And Ashok sonna madri, we didn't have combinations, but I heard you're brilliant in the film. And Joju sir, and the entire cast who's also missing today. So the only words I can carry back with me are legendary, privileged, honored, romba 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 santoshama irukku. And you'll see much more of us in the coming months. Thank you. வணக்கம். இதுக்கப்புறம் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் பேச போறேன். சார் தமிழ் சார். I don't know what to say. I think Kamal sir, his movie, he's done everything, and he's looking and telling, what are you going to do? Ramari, every scene which I'm scoring, I feel like from the screen is looking at me, what are you going to do? And Mani sir and Kamal ji have created Nayakan, which is one of the most iconic movies reinventing cinema with Mr. Ilayaraja, and they've done amazing work. And this movie is not Nayakan, it is different from Nayakan, and so I didn't have that weight on me. It's got a very forward thinking, more today's sound, but still has that magic of what they did together in thinking portions. So I'm really honored and I'm very excited. I'm still scoring for the past 4 months. Every day I'll be doing some things, sending it to Mani sir and saying, is it good or not? And Trisha, Abhirami, Sidhu, and the whole team, Ravi, Red Giant, HMV, Sarigama, everybody, good luck. Thank you. Ella Poganda. வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் கமல் சார் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு தேங்க்யூ சார். It is not just that he's a brilliant actor, the whole world knows that. It is the fact that he still loves cinema and has this unique talent of balancing between, you know, mainstream cinema and still breaking barriers on the other side. நேற்றுக்கு வந்திருந்தார் டப்பிங்க்கு, ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தார். நாங்கள் எடிட்டிங் ஸ்வீட்டில் இருந்திருந்தேன். வெளில கூப்பிட்டு வந்து யூஎஸில் இப்போ பார்த்த சவுண்டை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணார். தட்ஸ் குவைட் அமேசிங். இட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி டே இந்த ஷூட்டில் இந்த மாதிரி we all get to know a lot of things from Kamal sir, and when he is acting in your film, it is 50% of the burden on the director is relieved. Now he takes care of a lot of things, not only himself but people around him, all the actors around him. So, and it makes it very very believable, very real. And the எழுதி வச்சு பேசின மாதிரி இல்லாம யதார்த்தமா கொண்டு வந்துருவாரு. So thank you sir, thank you for that, and thanks everyone. Thank all the artists. Ravi, okay, thanks for putting up with me. Okay, and all our partners, thank you very much, and thank you. இதை மட்டும் தமிழில் சொல்லிடுறேன், இதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. இந்தியாவின் தொடர்பு மொழியான ஆங்கிலத்தில் இல்லைங்க, இது பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் இல்லை, இது தமிழனின் யதார்த்தம். அதனால அவருக்கு பேச நன்றி. And from times of law, we've been respected for the host that we were. விருந்தோம்பல் தமிழனுக்கு பழக்கம், கைப்பழக்கம். 2000 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். Many of my journalist friends have flown from various states of this country to be with us. It's a rare opportunity for me, sir, above you, to spend time with you.
we have not met very often in recent years. And this talk of pan-Indian movie, we always wanted to make movies for India. Any movie becomes a pan-Indian movie, which is a good movie. Well, according to me, Saving Private Ryan is our movie. It doesn't matter what language it speaks in. And years before, when I was 40, 45, I don't remember the years, though it hurts sometimes when people like Abhirami says, நான் 11 வயசுலேருந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். பக்கத்தில் த்ரிஷா உட்காந்துருக்காங்க, அதுக்காக ஒரு மரியாதை, அந்த நம்பர் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம்ல. பரவாயில்ல, போயிட்டு போதும். அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன் நான். அதனால இப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட்டு இருக்க முடியாது. But let me tell you, nothing has changed between Mani sir and me. When we met, whatever we spoke of, parked motorcycles in Eldams Road, we used to sit on them and talk of those things. We have done about 25% of what we spoke of. We have a long way to go because we didn't get to realize all our dreams in any film. I'm sure that will be the case in the future films that we do. We dream so big and then we constrict it to fit our market and our budget. So certain ideas we have to go before the public. And let me tell you, the reason we didn't get together all this time, the mistake is with us. The reason why we are together now is because of you. ஏன்னா எங்களுடைய வியாபார உலகத்தில் இந்த பெயர் போட்டால் நல்லா இருக்குமான்னு உடனே நோட் புக் எடுத்து கணக்கு பார்ப்பாங்க. அந்த கணக்கு சில சமயம் சரியாக வரலாம், சில சமயம் சரியாக வராமல் போகலாம். ஆனால் மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்துட்டா அதுக்கு தலைவணங்கிடுவாங்க எக்ஸிபிட்டர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாரும். புது நட்சத்திரங்கள் உருவாவது அப்படித்தானே, கணக்கை பார்ப்பாங்க. இது யாரு அது இருந்தாலும் திடீர்னு வந்து அப்படித்தானே எஸ்டிஆர்லாம் வந்து கலக்கிருப்பாரு. அவங்க அப்பா, நானும் ரஜினியும் பார்த்துருக்கேன். நம்ம போஸ்டர் இருந்த இடத்துல இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானும் நம்ம போஸ்டர் வச்சுருந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு வருஷம் தான் ஆச்சு இவர் வந்து போஸ்டர் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நாங்கள் 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கு காரணம் இவங்க தான். ஸோ இப்போ நாங்கள் படம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிடலாம் சார், கரெக்ட், நல்ல ஐடியான்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். இத்தனை வருஷம் எங்கள் 2 பேரையும் 2 தோளில் வச்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க நீங்கள், அது தெரியல எங்களுக்கு. ஸோ சாரி மட்டும் சொல்லலாம். இந்த படம் எங்களுடைய ஆஃபரிங், பீஸ் ஆஃபரிங், அண்ட் தி ஃபால்ட் லைஸ் வித் அஸ். பண்ணியிருக்கலாம், இன்னும் நல்லான்னு பண்ணாமலே இருந்துட்டோங்கிறது தான் எங்களுடைய தவறு. ஸோ if this is a stage for celebration, let's not make it a stage for an apology. So I'm very happy, and I very rarely does these things happen in a whole career like mine, when you are happy and you're thinking only about the film. That happens when your team is like that. இவருக்கு நான் ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன், அது ஒரு கோவத்தில் வச்சது தான். ஆனால் இங்கே சொல்லலாம், வெறும் மணிரத்னம் இல்லைங்க, அவர் 5.5 மணி ரத்னம். அங்கே வந்து உட்காந்துருவாரு காலைல 5.5 மணிக்கு. அதனால் அவருக்கு இந்த படத்துல இருந்து எனக்கு பட்டம்லாம் கொடுப்பாங்க, அவருக்கு நான் கொடுத்த பட்டம் இது 5.5 மணி ரத்னம்னு. அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த நேரத்தில் பண்ணால் எல்லாம் சரியாக வரணும். அவருக்கு டெய்லி ஷூட்டிங் நடக்கும்போது பிரம்ம முகூர்த்தம் தான். அது வந்து என்னை விட ஜாஸ்தி ரவி கேட்க தெரியும். ஏன்னா நான் 5:45 வந்தால் போதும்னா அவர் 3:45 போகணும். ஸோ அதனால தான் அவர் ரகசியமாக சாரி சொல்லிட்டாரு. அதை நான் போட்டு உடைச்சிட்டேன். நிஜமாவே அது நாயகன் காலத்துலேருந்து தொடரும் ஒரு பழக்கம் அவருக்கு. 6 மணி ஷூட்டிங்கு 5 மணிக்கு வந்துடுவார். இது அதை பற்றியே நைட்டெல்லாம் நினச்சிருந்தா தான் அப்படி எழுந்திரிச்சு வர முடியும், அலாரம் இல்லாமல். ஸ்பாட்லேயும் அவர்கிட்ட சினிமா பற்றி பேசினா அரட்டை அடிக்க முடியுமே தவிர, பாக்கி நேரத்தில் அவர் இந்த பக்கம் போய் அங்கே பார்த்துட்டு இருப்பார். எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாலச்சந்திர சார் ஞாபகம். அவருக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்னு.
ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ள அரங்கம் இருந்திருக்கும் அப்ளாஸ். இந்த அரங்கத்துக்கு அது புரியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்சைட் ரெஸ்பெக்ட் நாங்கள் வச்சிருக்கிறது. ஸோ இதில் ரவி கே சந்திரனுக்கு எப்போ நான் கை கழுக்கிட்டேன். ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒர்க் ஹி ஹஸ் டன். இதில் என்ன பதட்டம் எனக்குன்னா, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அந்த என்ன மொழியில் பேசணும், வாட் லாங்குவேஜ் ஐ ஷுட் ஸ்பீக் would have been the problem. For me, I've seen the film. 3 of us have seen the whole film. So we'll have to talk carefully, because in our exuberance, we shouldn't be telling you the whole story. So I'm trying to remember what not to say. As far as Simpu is concerned, it's a connection between his father, me, and Simpu. அவருக்கு இவர் எப்படி பழகுவாரோ என்கிட்ட, ஏன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன். அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப என்னை பிடிக்குங்கிறத விட பாசம். ஏதாவது எனக்கு ஒன்றுன்னா வந்து என் சட்டையை நனைச்சிட்டு போயிடுவார். நிஜமாவே நெஞ்சில் சாஞ்சி அழுதுருவார் எனக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா. ஸோ அது ஒரு ஜென்ரேஷன். இவர் எப்படி இருப்பாரோ அப்படின்னா, பாசத்தில் இவர் வந்து அவர் 8 அடின்னா இவர் 16 அடி பண்ணிடுவார். அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லலாம், இந்த டைலாக் படத்துலையும் இருக்கு. அவரை பார்த்து நான் சொல்ற மாதிரி நான் நினைச்சிட்டது என் பர்சனல் லைஃப், அது கேரக்டர் பேசிச்சுன்னா கூட எனக்கு அந்த மாதிரி நட்பெல்லாம் இந்த திரைத்துறையில், பொறாமையும் போட்டியும் நிறைந்த இந்த திரைத்துறையில் இப்படியெல்லாம் நட்பு கிடைக்கிறது கஷ்டம். இருக்கிற டைலாக ஏன் சொன்னேங்கிற மாதிரி பார்க்குறேன். பட் இல்லாத டைலாக வேண்டாம் சொல்றேன். இப்போ நான் இந்த 2 ஹீரோயின் இந்த படத்துல ஒரு வாட்டி கூட என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொல்றேன். ஆனா டெய்லி காரத்தால ஷூட்டிங்க்கு வரும்போது, காலையிலயோ நைட் ஷூட்டிங்கோ எதுவாக இருந்தாலும் என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொன்ன ஒரே ஆள் வந்து ஜோஜு தான். எந்த பார்த்தாலும் ஐ லவ் யூ சார், குட் மார்னிங்லாம் சொல்ல மாட்டாரு, ஃபர்ஸ்ட் ஐ லவ் யூ சார் தான் சொல்லுவார். ஸோ அதனால கொஞ்சம் மனசு தேர்த்திக்கிட்டேன் நான். போனா போகுது, அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆள் இருக்காரு சொல்லுவார். இப்போ அசோக் செல்வன்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா, என்னுடைய ஆரம்ப காலங்கள்ல ஞாபகம் பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் இருப்பாங்க, பாலச்சந்தர் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஒரு விஷயம், அந்த டைலாக்கு முன்னாடி எப்போ எச்சி முழுங்கிறது எப்போ முழுங்காமல் இருக்கிறதுன்னு ஒரு டவுட் வரும். அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் என் டவுட்டு. அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவருக்கு, பட் நாங்கள் பார்க்கல. He was very confident and I knew that அது வேற இது வேற அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நல்லா நடிங்க. அதனால மலைக்க கூடாது, அது நடிகர்கள் பேர் சொல்லக்கூடாது. ஒரு பெரிய நடிகர் இன்னொரு பெரிய நடிகரை, புதுசா வந்த நடிகரை வாழ்த்திருக்காரு, பயப்படாம நல்லா நடிங்க. அதுக்கு அந்த புது நடிகர் சொன்னாராம், நீங்களும் சார் சின்ன பையன் தானேன்னு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாரு, நல்லா நடிங்க அப்படின்னாரு. இது யாருன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கேன், பேர்லாம் சொல்ல வேண்டிய சரி. அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி இது. அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. எனக்கு ஒரு கோ எந்தூசியாஸ்ட் பார்த்தா, நான் வந்து புதுசாக ஏதோ கண்டுபிடிச்சி பார்த்துருக்கேன்னு அப்படி ஃபோனில் தேடிக்கிட்டு இருப்பேன். அதில் ஃபாலோடு பை ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்கும். நான் பார்க்குற ஏரியாலாம் இவர் பார்க்குறாரு, அதில் இவர் பார்க்குற ஏரியாலாம் நான் தேடிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒரு டவுட் வரும். ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சது, நாங்கள் 2 பேரும் மீட் பண்ணிக்கிட்டோம் லாஸ் ஏஞ்சலஸில். when we met there, we didn't go ஒரு cinema together. We saw a cinema, Oppenheimer, and then we went to the cinema museum. What is important for us, you will understand. For us, it's only what we do. And Rahman is a great example, like Mani. அதை தவிர வேறு ஒன்றும் பேச மாட்டாங்க, வீணரட்ட கிடையாது. ஸோ கொஞ்சம் ஹியூமர் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஹியூமருக்காக வேண்டாத வார்த்தையெல்லாம் விட்டுருவோம், அது விட மாட்டாங்க 2 பேரும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையிலும் எல்லாரும் சொன்னாங்க, இவங்க 2 பேர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது, நான் இவங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டது கொஞ்சம் கம்மியாக பேசணுங்கிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன்னு தவிர பாருங்க,
வேலைக்கு ஆகுது நினைக்கிறதோட இதுல I have got distributors who will stand by us, who stood by us before. That's very important for a film. Some people are so caught up in their own fame, glory, and fear that they forget this is the most democratic art ever. And we are glad to be part of it. There are people here, these are only head of the departments. There are people working under them. There are great talents. Some of them are tomorrow's talents, if not today. If a good talent comes, all of us will be glad to welcome and part ways and let that man walk around. That is going to be future cinema. Cinema is going to get more and more and more democratic. Yes, there will be critics, but it's moving forward slowly. Nevertheless, we understand what slow means. We are able to do what we spoke about 45 years back, only now. And I'm very happy that this film, of course, we've spoken of so many films, we've done films together, but I am proud to announce this film, Mr. Maniratnam, after speaking for so many years with me, has done the first movie in Rajkamal. To facilitate this to happen, Chandra Hasan has been trying, but Mr. Mahendran has pulled it off. So I should thank Mahendran. நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் முன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்போம், செய்ய மாட்டோம். இவர் நடத்தி காட்டுட்டாரு. 36 வருஷம் சான்று நான் பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம், ஒன்றும் பண்ணலைங்கிறதுக்கு. அண்ட் த ஹோல் யூனிட், த டீம், அவரை அண்ணனா அப்பாவா பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதை பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. That is the only way cinema will work. Only with the love will the child called cinema flourish. The child in cinema தான் எனக்கு என் ஞாபகமும் எஸ்டிஆர் ஞாபகமும் வந்துருச்சு. நாங்கள்லாம் படித்ததே சினிமாவில் தான். அதுக்கப்புறம் எங்கே டைம் இருந்தது இந்த மாதிரி மொழிகள் கற்றுக்கிறதுக்கோ, இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கோ, இல்லை ஒன்றும் ரெண்டுன்னு கணக்கு போடுறதுக்கோ எங்கே டைம் இருந்ததுன்னு எங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. We grew up in cinema. என்னை விட ஜாஸ்தி என்னை யாரும் அடிச்சு வற்புறுத்தது, அவங்க அப்பா மிதிச்சிருவார் அவரை சரியா பண்ணல. அப்படி ஒரு கடுமையான வாத்தியார். அது எங்கள் அப்பா பண்ணலையே தவிர அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்திரன் சார் பண்ணார் நிறையா. அதுக்கு என்ன இப்படி சொல்றீங்க, காலை பிடிச்சி திருவாரா? திருவாரு சார், எனக்கு திருவாரு, மற்றவங்களை விட்டுருவாரு. பட் தட் இஸ் ஆல் டன் வித் லவ். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். இன்னைக்கு அவர் பேரை எடுக்கிறேன் பாருங்க, தட் இஸ் த ட்ரூத். அதனால இந்த மேடையில் ஏதோ மேடை அலங்காரத்துக்காக நான் பேசல. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. அண்ட் இது பண்ணிட்டோம். இந்த படம் நல்லா ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாம் சொல்லாதீங்க. இது ஓடும். எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அது என்ன அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களுக்கு தெரியாதா? நாங்கள் பெரிய ஃபேன்ஸு சினிமாக்கு. எங்களை விட தெரியுமா வியாபாரம் மட்டுமே பண்றவங்களுக்கு? நாங்கள் சினிமா பார்க்குறவங்க. இப்போ நான் வெளிநாடு போயிட்டு வந்தேன்னா சினிமா பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அது வியாபாரமும் கூட, என் வாழ்க்கை அது. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. That is why this film will be good. This film will be better. And that's why we are in a hurry to thank you for what you're going to do to this film. Because we did this with a lot of love for discerning audience like you. Definitely, when we make something and we are not too sure, will they like it? Will they think that it will be like what we have done before? These have been our discussion always. And Mr. Maniratnam, after he finishes the film, can be like, வேற யாரோ டைரக்ட் பண்ண படத்தை ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஆடுவாரு. ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த சுதந்திரத்தை நமக்கும் கொடுப்பாரு. எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாரு. சொன்னதை
அப்படி சும்மா கேட்டுட்டு போக மாட்டாரு. சீரியஸ்லி யூ வில் திங்க் வாட் இஸ் ரைட், நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுவார். அதனால இந்த சினிமா வந்து நல்லா தான் ரசிக்கப்படும். எவ்வளவு நல்லாங்கிறது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லுவாங்க. பட் we are very sure as fans it will definitely entice people like us who love cinema. And that's why we made this film. And என்னென்ன கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் வேற மாதிரி, அவ்வளோதான். ஏன்னா தீபாவளிக்கு இந்த தீபாவளிக்கு வாங்கின சட்டை அடுத்த தீபாவளிக்கு நம்ம வாங்க போகிறதில்ல. அந்த பழக்கத்துக்கு நாங்களும் தானே அடிமை. எடுத்த சினிமாவே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க தான் பார்த்த சினிமாவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அதனால சௌகரியம் கருதி எடுத்த சினிமாவே எடுக்க சொல்லாதீங்க. இவர் மாதிரி இருக்கிற ஆளுக்கு strengthen his hands. That's what Rajkamal is doing. That's what I beseech all my good producers to do. Give an earnest, honest director like him. He's not the only one. There are people, but he is the one champion who marched ahead with his lungs and lived to tell the story. So please understand, இது என்னமோ யாரையும் நான் திட்டல. We have to make certain adjustments and things are going to happen. The tools are getting sharper and sharper. I am learning every day and unlearning every day. The difficult part is the unlearning part. And it was great time. I enjoyed இப்போ இந்த பாட்டு எழுதியிருக்கேன்னு அது அவங்க கூட உட்கார்ற சந்தோஷம் தான். தவிர எப்படியாவது இது வைரமுத்துவை பீட் பண்ண ஒரு பாட்டாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இவங்க கூட உட்காந்து எழுதணும்னு. அதான் மொழி போர் வேற நடந்துகிட்டு இருக்கிற நேரம். இது எதுக்கு வம்புன்னு நான் மொழியே இல்லாத மொழியில் அந்த ஐடியா கொடுத்தது ரஹ்மான் தான். ஜிங்கிச்சாங்கிறது சைனீஸாக கூட இருக்கலாம், ஜப்பனீஸாக கூட இருக்கலாம். அதனால நாங்கள் இன்னொரு லாங்குவேஜ் விட்டோம். அது எங்களோட மும்மொழி திட்டம். ஏன்னா சைனாங்கிற ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகணுங்கிற ஆசை எங்களுக்குலாம் இருக்கு. ஏன் ரஹ்மான் ஷோ சைனாவில் நடக்கூடாதா? அவருக்கு சப்டைட்டில் போட வேணாமே. எங்களுக்கு சப்டைட்டில் போடணும், அவருக்கு சப்டைட்டில் போட வேணாம். அப்படி கை காட்டினார்னா கை தட்டிருக்கணும். So I want that all to happen. It is happening. This is the beginning, and all the ladies in the film look so beautiful. And the good word came from Jojo. Thank you. And so many technicians behind the screen. The production, it's not an easy production. But everybody made it look easy. And, editing ஆகட்டும், சவுண்ட் ஆகட்டும், நான் கேட்டுட்டேன். எப்படி பேசாமல் இருக்கிறதுங்கிறத அடக்கி வாசிக்கிறது எப்படின்றது தான் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். It be one of the best sounds, best cinematography. Of course, music எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு மெடல் மாட்டி விட்டீங்க, அதனால அவங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு this is the kind of cinema I would like to see, and I'm glad that I got to produce it and act in it. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கிலீஷ்ல பேச சொல்றாங்க, ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் முன்னாடி எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேசுறது சொன்னதுக்காக என்னங்க எதிர்பார்த்து ஏதோ இருக்காரு. நிஜமாலும் கை நாடுகளுக்கு என்ன சொன்னோம் தெரியல. அசோக்கும் ஜோஜோவேட்டா சொன்ன மாதிரிதான், இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கிற ஒரு மேடையில வந்து பேச சொல்லும் போது அப்படியே நடக்குது. என்ன சொல்லணும்னு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் ஆனஸ்ட்லி அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் நடிக்கும் போது எனக்கு 11 வயசு. அதுக்கும் முன்னாடி நான் வந்து கமல் சார் படங்கள் பார்த்துருக்கேன், மணி சார் படங்கள் பார்த்துருக்கேன், ரஹ்மான் சார் படங்கள், இசையமைச்சர் படங்கள் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ரஹ்மான் சாரோட ஜிங்கிள்ஸ் கேட்டிருக்கேன். ஒரு மனம் போலே மாங்கல்யம்னு ஒரு ஜிங்கிள் பண்ணீங்க ரமணிகா சாரியோட. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டியூன்ஸ். அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ப்ராபபிலி போது. ஸோ லிட்ரலி நான் பார்த்து வளர்ந்த ஜாம்பவான்கள் இங்க இருக்கும்போதே அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு மேடையில் உட்கார முடியறதே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம். I'm still pinching myself இது நிஜமா இல்லை கனவான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். And also sharing screen with some of the most brilliant
ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ரவி கே சார் எல்லாம் என் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நான் இவ்வளோ அழகான்னு தோணிடும். அந்த அளவுக்கு ஃபோட்டோ எடுப்பார். கேமராலெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹீஸ் அ ஜீனியஸ். ட்ரிஷா, ஆக்சுவலி உங்களை 2 பேரும் பார்க்கும்போது கார்த்திக் அண்ட் ஜெஸ்ஸின்னு பார்த்து சொல்லதான் தோணுது எனக்கு. Although we are contemporaries, Simbu, Trisha and I are contemporaries, and I'm always a fan of your work and your talent, your immense talent and hard work. And Ashok and Jojo அவங்க கூட முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், பட் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இட்ஸ் மை ப்ளஷர், மை ப்ரிவிலேஜ். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. எனக்கு அதை தான் சொல்ல தெரியுது. சரியல்னு சொல்ல ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது நிஜமா கனவான்னு தெரியாத ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். அதில் தான் நான் இருக்கேன். இது நிரந்தரமாக இதுலேயே இருந்துடணும்னு போல இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் திஸ் மூமெண்ட். இங்கே வந்து இந்த விழாவுக்கு மரியாதை செலுத்த வந்த எல்லோருக்கும் மிக 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 நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இங்கிலீஷ்லேயே பேச சொல்லியிருக்கு. நான் இங்கிலீஷ் அந்த அளவுக்கு தெரியாது, தெரிஞ்ச தமிழில் பேசுகிறேன். ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டுக்கும் கமல் சார், மணி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எவ்வளோ ஆசை இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது என்னோட கனவு வந்து ட்ரீம் கம் ட்ரூ. இந்த மாதிரி பெரிய மேடையில் உட்கார்ந்து எல்லாமே ஒரு blessing. And thank you Mani sir, Kamal sir, Raman sir, everybody, Jimbu sir, Trisha ma'am, Ashok Selvan, sir, all media, thank you so for the support. And நிறைய எக்ஸைட்டாக இருக்குது இந்த படம் பார்க்கறதுக்கு உங்களை போல. anyway thank you so much. எல்லோருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் ப்ரோ. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு பெரிய காரணம் இது அதெல்லாம் இல்லை. மணி சார், கமல் சார், ரமான் சார், சிம்பு எல்லாருக்கூடையும் நடிக்கணும்னு எனக்கு பெரிய ஆசை. இது ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மூமெண்ட் தான் இது. நம்ம யாருங்கிறது முடிவு பண்ணுறது நம்ம பார்க்குற படங்கள், படிக்கிற புத்தகங்கள், மியூசிக், நம்ம மீட் பண்ணுற மக்கள், இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம கல்ச்சரில் ஒன்றா இருக்கிறது தமிழ் சினிமா. நான் இவங்களை பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கேன். ஸோ இவங்களோட நடிக்கிறதுக்கு, ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, பக்கத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் முதல் நன்றி மணி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ, ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ வித் திஸ் ரோல். இட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ. தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிதிங். அண்ட் என்னோட ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் பார்த்துருந்தாலும் நான் கமல் சாரை எவ்வளோ வர்ஷிப் பண்ணணும்னு தெரியும். ஐம் ப்ராபப்ளி ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபேன்ஸ். ஸோ எனக்கு இது பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்ன பாதி நாள் ஷூட்டில் வந்து மணி சார் தான் ஆக்ஷன் சொல்கிறாரா, எதிரில் கமல் சார் தான் இருக்காருன்னு அந்த ஒரு மாயிலே எனக்கு போயிடுச்சு ஷூட்டு. ஸோ ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஹிம் டு கிவ் மீ ஒன் மோர் ஃபிலிம். அந்த இன்ப அதிர்ச்சியிலே எனக்கு ஷூட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஐம் எ ஹியூஜ் ஃபேன். ஒரு ஏகலைவனை கூட்டு வந்து பக்கத்தில் உட்கார வச்சு எனக்கு அப்சர்வ் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. அண்ட் ரஹ்மான் சார், again I'm a huge fan. எல்லாருமே பெரிய ஆட்கள் இருக்கனால நான் எல்லாருமே I'm a huge fan of all of you. And டிக்கெட் போட்டு சிங்கப்பூர் வந்து உங்கள் கான்சர்ட் ரீசெண்டாக பார்த்தேன். ஸோ I'm a huge fan. உங்கள் பாட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இந்த வாட்டி அதில் நானும் I'm a part of it. I'm just really happy. And Trisha ma'am, George George sir, Abhirami ma'am, இவங்களோட காம்பினேஷன் எனக்கு இல்லை. I hope we get another chance to work with. And Ravi K. Chandan sir, thank you. எனக்கு இது பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஜஸ்ட் டு கம் அண்ட் லேர்ன். ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பத்தில் ஓரமாக அங்கங்கே ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன பையனை தான் நான் பார்த்தேன். ஐ ஜஸ்ட் காட் டு அப்சர்வ் இவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. இட்ஸ் பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ. அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் ஒர்க்ஸ் பிக். சிம்பு சார், சாரி, அகெயின் அ பிக் ஃபேன். 2 விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஒன்று, ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வல்லவன் ஷூட் பண்ணாங்க. ஸோ டெய்லி அவரை பார்க்கறதுக்கு பல கும்பல் நிற்கும். அதில் நான் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்போ ஃபோர்ட் மாண்டியூன்னு நினைக்கிறேன், காரு செம்ம ஸ்டைலாக வருவார். அண்ட் இன்னொன்று, ஓமை கடவுளை பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிட்டு, எனக்கு அப்போ ஒரு பழக்கம் இல்லை, என்னை கூப்பிட்டு 1 hour பேசினார்.
இட்ஸ் a huge thing for me. பெரிய விஷயம் எனக்கு இது. அப்கமிங் ஆக்டர் கிட்ட அவர் கூப்பிட்டு ஒரு 1 hour படத்தை பற்றி ஒவ்வொரு சீனை பற்றி என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணார். ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அண்ட் இன்னும் நிறைய படங்கள் நான் உங்களோட சேர்ந்து நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் இட். சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 travel brand. Sri Venkateshwara College of Engineering and Technology. Admissions open for BTech and MBA 2025. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.